چھٹے امام کے زمانے میں ایک یہودی امام کا ایک درسوں میں بندہ شرکت کرتا تھا اور اس نے یہودی کو شیعہ بنا دیا. بڑا خوش ہوا کہ میں نے شیعہ بنا دیا ہے. کہا اب شیعہ بنے, مسلمان بنے, آؤ مسجد. ابھی کیا آپ مسلمان کرتے کیا ہوگا؟ نماز پڑھتے ہیں, صبح اسے لے گیا مسجد میں, نماز پڑھی, پھر نوافلات, پھر دعائیں کرتے 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 5-6 گھنٹے اس کو نکال دیے. بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر گیا کہ اب تھوڑا کام کر لوں. پھر نماز ظہر کا وقت ہوا, اس کے دروازے پہ آ گیا کہ چلو ابھی تو صبح پڑھی اور اتنے نوافل کا نہیں, بس ظہر بھی پڑھنی ہے. پھر اس کو ظہر کے لیے لے گیا, پھر نماز ظہر, پھر نوافلات, پھر قرآن کی آیتیں پڑھاتے پڑھاتے کہ اب جاؤں کہ اب نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے. پھر عصر پڑھاتے پڑھاتے کہ پھر مغرب کا وقت ہو گیا ہے, کہ پھر عشاء کا وقت ہو گیا, یہاں تک کہ رات دیر ہو گئی, کہ اب تھوڑی دیر سو جانا, پھر نماز شب کے لیے آؤں گا آپ کو اٹھانے کے لیے. 1 دن 2 دن 3 دن اس یہودی نے کہا بھائی مجھے مسلمان بننا نہیں ہے, تم لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے, صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے, ہمیں تو بھائی گھر میں کھانا بھی پہنچانا ہوتا ہے, کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے. تو امام کے پاس ہے, مولا عجیب بندہ ہے, مسلمان بنا. 2-3 دن کے بعد امام نے فرمایا عجیب وہ نہیں, عجیب تو ہے. کلم الناس بقدر عقولہم. کب اسلام نے کہا صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے رہو؟ حکمت دین کو سمجھو. مسجد میں آنا, نماز پڑھنا ایک ٹریننگ ہے تجھے ولایت سے جوڑنے کے لیے, جس کا ذکر میں نے تفسیر سے کل کیا. کہ بعض لوگ اس کو لطیفے کے طریقے بھی بیان کرتے ہیں, لیکن حقیقت ہے. ایک بندے کو مسلمان بنایا کہ چلیے مسجد چلتے ہیں. مسجد چلے تو جو پیش امام صاحب تھے, کل میں نے کہا نا امام کا مطلب ہے کہ وہ مأمومین کی حالات کو دیکھے. امام کا کام ہے پیچھے کھڑی ہوئی قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلے. بوڑھا ہے تو اس کے مزاج کو دیکھے, جوان ہے تو اس کے مزاج کو دیکھے, کاروباری کھڑے ہیں تو اس طرح کی نماز پڑھے گا. لیکن یہ امام صاحب ذرا تقویٰ کا بھوت ان کے اوپر سوار تھا. انہوں نے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اب بقرہ آپ کو پتا ہے قرآن کے 3-3.5 جز. اور یہ نیا نیا مسلمان بیچارہ کھڑا ہو کے تھک گیا. تو اس نے کہا بھائی اگلی بار تو میں نے نہیں آنا. اب بقرہ کا ترجمہ اگر اردو میں کرے تو بقرہ کہتے ہیں بھینس کو, گائے کو کہتے ہیں بقرہ. اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے امام کو صاحب کو سمجھا دیا ہے, اب آپ چلیے وہ چھوٹے موٹے سورے پڑھیں گے, اب بڑے سورے نہیں پڑھیں گے. وہ جو سورہ پڑھا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کہ بقرہ, گائے. تو یہ ان کو مسجد میں لے کر آئے. اور امام جماعت صاحب نے کبھی نیا نیا مسلمان اب اتنے لمبے لمبے صورتیں نہ پڑھا کرے کہ بندہ اگلی بار مسجد میں آئے نہ. تو کہا کہ آج کون سا سورہ پڑھیں گے؟ کہا چلو میں چھوٹا سورہ پڑھتا ہوں, سورہ فیل. اب اس نے تو کبھی قرآن دیکھا نہیں تھا, تو پہلے پوچھا کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ وہ گائے والا تو نہیں پڑھ رہے؟ کہا نہیں, آج کہ ہم ہاتھی والا پڑھیں گے. تو اس نے کہا جب گائے کا سورہ اتنا بڑا تھا, ہاتھی تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اسی وقت یہ مسجد کو چھوڑ کے مسجد سے کیا ہو گئے, نکل گئے. حکمت کا نہ ہونا لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے. بعض ماں باپ دیندار ہیں پر ان کی سختیاں ایسی ہیں کہ بچے دین گریز بن جاتے ہیں, دین سے دور ہو جاتے ہیں. بعض پھر اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ بے دین بن جاتے ہیں. معصوم فرماتا ہے الامر بین الامرین, نہ افراط میں جایا کرو نہ تفریط میں جایا کرو. اسلام کے اندر جو علم النفس ہے یہ آج کے زمانے کی سائیکالوجی ہے. پہلے اس بچے کی سائیکالوجی کو سمجھو, جوان کی سائیکالوجی کو سمجھو کہ میرا کون سا کلام اس کے اوپر کس طرح اثر رکھے گا. یہ بعض خواتین ناراض ہو جاتی کہ امیر المؤمنین نے خواتین کے لیے بڑے سخت جملے کہیں کہ نواقص العقول ہے, ہڈی کی طرح سخت ہے. یہ سخت جملے نہیں, یہ ایک مزاج بتایا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ جب تک اس کو ڈسکرائب نہ کیا جائے گا. عقل کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ آپ کا حکم 1 کلو مکھن لے کر آ, مولا کہا پورا مکھن مثلا کلو کا کلو مردوں کے پاس اور خواتین کے پاس آدھا ہے. عقل ہے کیا؟ پہلے عقل کی تعریف تو سمجھو. قوت عقل, قدرت عقل, عقل کی تعریف, لفظ عقل کی تعریف. عقل کہتے ہیں عقال کو, عقال کہتے ہیں کسی چیز کو گانٹھ لگانا. عرب جب اونٹوں کو بٹھاتے تھے تو ان کے گھٹنوں میں رسی باندھتے تھے. وہ رسی وہی تھی جو آج یہ سر پہ رکھتے ہیں, کالے رنگ کی رسی. اس کو عرب آج عقال بولتا ہے. یہ اس کے اونٹ کی چابی تھی, لاکر تھا. کیونکہ اس کا کام ہی اونٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا کہ جب اونٹ بیٹھتا تھا تو اس کے گھٹنے پہ یہ رسی باندھ دیتے تھے تاکہ ہم جب سو جائیں تو رات کو اونٹ بھاگ کے نہ چلا جائے. تو کسی چیز کو باندھنے کا نام کیا ہے؟ عقال ہے. عقال سے عقل نکلا. عقل کا مطلب کنٹرول کرنا, عقل کا مطلب بریک لگانا.
शराब को हराम करार दिया क्योंकि शराब इस ब्रेक को क्या कर देती है, फेल कर देती है। जब ब्रेक ही न रहा तो बंदा खुद को रोक नहीं पाएगा। अब क्योंकि औरत के वजूद में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, अब इमोशंस ज्यादा अल्लाह ने दिए, ये ऐब नहीं है, ये नक्स नहीं है, ये उसके वजूद की जरूरत है, क्योंकि इस खातून ने किसे पालना है, बच्चे को पालना है, 9 महीना शिकम में रखना है, सब्र इसके अंदर होना चाहिए, और सब्र तभी कर पाएगी जब इसके अंदर इमोशंस सबसे ज्यादा होंगे। बाप 4 दिन बच्चे को पालेगा, बेजार हो जाएगा, ना उसका रोना उससे देखा जाएगा, ना उसका चीखना उससे देखा जाएगा, लेकिन ये माँ पूरी पूरी रात जागेगी भी, बीमार भी होगी तो जागेगी, उसे दूध भी पिलाएगी, उसकी गंदगियों को भी साफ करेगी, लेकिन एक बार शिकायत नहीं करेगी। उसकी माँ की ममता इतनी ज्यादा होती है, ये किस वजह से है, उस इमोशंस की वजह से है। अब खुदा इमोशंस दे रहा है तो लिहाजा इमोशंस का गलबा उसके अक्ल पे ज्यादा है, तो क्या इसमें आधा कंट्रोल है, आधे इमोशंस हैं। अब का इस्लाम में क्यों हुक्म है कि औरत जज नहीं बन सकती, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। जनाब ये नाइंसाफी औरत के साथ नहीं है, ये नाइंसाफी मुआशरे के साथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इमोशन ज्यादा है, एहसासात ज्यादा है, वो दिल की नरमी में बहुत ज्यादा है। अगर कोई चोर आ गया और सजा देनी है, वो रोएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर इमोशन ज्यादा है। ये शायद किसी कातिल को भी क्या कर दे, माफ कर दे। इसका वजूद बना ही नहीं, ये सख्त काम करे, ये सख्त फैसले दे। अल्लाह ने इसके वजूद को नरम बनाया है, क्योंकि इसने माँ बनना था, इसने तरबियत करनी थी, इसने नस्लें बनानी थी, उसके मध्य मुकाबिल मर्द है। मर्द का वजूद सख्त ही होना चाहिए। जो मर्द जितना इमोशनल, वो औरत मिजाज बन जाता है, वो फैसला नहीं ले पाता, जरा जरा सी बात पर रो पड़ता है, इसे मर्द नहीं कहते। मर्द का मतलब सख्त होना चाहिए। हाँ रोना है, रब की दरबार में रोए। जनाब कुमैल कहते हैं रातों को अली ऐसे रोते थे जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, लेकिन मैदान जिहाद में वो ग़ैज़ो ग़ज़ब, वो निगाह चाहो जलाल, वो गजन फरी मिजाज होता था कि हर दुश्मन अली को देख के डर जाता था। तो मर्द का मिजाज अल्लाह ने उसके हिसाब से बनाया, क्योंकि इसने माशरे में जाना है, इसने मुसीबतें उठानी हैं, इसने मेहनत करनी है, इसने जहमत करनी है, ये लोगों के दस्ताने सुनेगा, ये अपने बच्चों के लिए मेहनत करेगा। इसके मिजाज को सख्त बनाया, औरत के मिजाज को नरम बनाया, क्योंकि माँ ने मुरब्बी बनना था, माँ ने तरबियत देनी थी। अल्लाह ने उसके हिसाब से मर्द के लिए काम अलग बनाए, औरत के लिए काम अलग बनाए। इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी नहीं है, इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ अदालत है। इक्वलिटी को कहते हैं मुसावात, 2 + 2 4। ये नहीं हो सकता कि मर्द भी 2 हो, औरत भी 2 हो और आप कहें इक्वल टू 4। ये नहीं हो सकता कि इसके हकाम भी वैसे ही हों जैसे हकाम खवातीन के हैं, या जो खवातीन के हकाम हैं वैसे हकाम मर्द के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की बनावटें अलग अलग हैं। अल्लाह ने कायनात को इक्वल नहीं बनाया, क्योंकि अगर कायनात इक्वल होती तो कायनात में हुस्न न होता। यहाँ पे किसी का रंग काला, किसी का रंग सफेद, किसी का कद बड़ा, किसी का छोटा, कोई पैदाइशी फकीर, कोई पैदाइशी अमीर, कोई पैदाइश में बीमार, कोई पैदाइश में सेहतमंद। अब एतराज कर सकते खुदाया तू आदिल, आदिल का आदिल होने का मतलब इक्वलिटी नहीं है। अदालत का मतलब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन फरमाते अदालत का मतलब है वज़अ शैअ अला मकानिह, अल्लाह ने चीज को वहां रखा जहां रखना चाहिए था, इसे कहते हैं अदालत। इक्वलिटी नहीं। इक्वलिटी का मतलब आप समझें कि एक गाड़ी में आप सवार हैं और ये गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं ये कल कहें कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि बनाने वाले ने हमें इक्वल नहीं बनाया ना। टायर साहब शिकायत करने लगे कि इतनी गर्मी में मुझे रोडों पे घसीटना पड़ता है और गर्मी में उठाऊं, और वो सीट साहबा जो अंदर है वो एसी के अंदर है, हाँ? हैंडल कहे मैं थोड़ा खुश हूं। टायर शिकायत करने लगे, गाड़ी का शीशा शिकायत करने लगे, क्योंकि अगर सबको एक जैसा बनाएंगे तो गाड़ी कभी बन नहीं सकती। मुआशरे का मतलब यह है, कोई मुआशरे में बिजनेसमैन होगा, कोई मुआशरे में कसाई होगा, कोई मुआशरे में फल बेचने वाला होगा, कोई रंग लगाने वाला होगा, कोई ईंटें जमा करने वाला होगा। अब सब कहें कि हमें सेठ साहब बना दिया जाए तो जनाब मुआशरा कभी चल नहीं सकता। अगर सबके मिजाज एक जैसे हो तो मुआशरा कैसे चलेगा? इसीलिए खुदा ने मुख्तलिफ मिजाज बनाए, मुख्तलिफ कौमें बनाई, मुख्तलिफ जबानें बनाई ताकि ये मुआशरा आगे बढ़ सके। लेकिन इंसान की फितरत को एक बनाया, फितरत अल्लाह फतरन्नास, अल्लाह ने हर इंसान की फितरत को इस्लाम की फितरत पर कायम कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।